السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ دور کے کچھ ایسے بدبخت، غرور و تکبر میں مبتلا اللہ کے نافرمان لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے قانون قدرت کو چیلنج کیا اور جدید ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر اس کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان طاقتور اور صاحب اختیار انسانوں کو بھی فرعون و نمرود کی طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور انہیں باور کروایا کہ انسان جتنی بھی سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی کر لے، آسمان کی بلندیوں تک بھی کیوں نہ پہنچ جائے، اللہ کو للکار نہیں سکتا، اور اگر انسان اپنی اوقات بھولے گا تو اس کا انجام کچھ اس طرح ہوگا کہ اسے خود بھی معلوم نہ ہو پائے گا کہ وہ کب باقی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ برطانوی ماہر طبیعت اور کاسمولوجسٹ اسٹیفن ہاکنگ کا شمار جدید دور کے بڑے اور جینیس سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے۔ اس نے فزکس کے میدان میں بھی اپنی اہم خدمات انجام دی۔ گریویٹی اور ریڈیشن کے نظریات پر اس کا تعاون بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بلیک ہول اور کوانٹم میکینکس اور کائنات کے دیگر اجسام پر بھی اہم اور مقبول نظریات پیش کیے۔ یہ واضح طور پر خدا کے وجود سے انکار کرتا تھا اور اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی گستاخ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتا تھا کہ کائنات فزکس کے اصولوں کے مطابق خود ہی تخلیق میں آئی۔ اس دنیا کو بنانے والا کوئی بھی نہیں، خدا بھی پریوں اور جنوں بھوتوں کی داستانوں کی طرح صرف ایک فرضی کہانی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس نے اپنی ایک کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھا کہ کائنات ازل سے اپنا وجود رکھتی ہے، جو اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ لیکن 1963 میں 21 سال کی عمر میں اللہ نے اسٹیفن ہاکنگ کو اپنی گرفت میں ایسا پکڑا کہ یہ دماغ کی ایسی ناقابل علاج بیماری ALS میں مبتلا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس بیماری نے دماغ کا جسم سے رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا، جس سے اس کا جسم مفلوج ہو گیا۔ اس بیماری کا علاج چاہ کر بھی سائنس دریافت نہ کر پائی، اور 2018 میں 76 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا، اور وقت اس کو بتا گیا کہ جدید سائنس کی موجودگی میں مشاہدات، نظریات اور تجربات کچھ بھی نہیں۔ بے شک ہر چیز پر قادر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹینکریڈو نیویس۔ برازیل میں 1964 سے 1985 تک ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم تھا۔ ٹینکریڈو نیویس برازیل کا مشہور سیاستدان تھا جس کا کہنا تھا کہ میں خدا اور اس کے وجود پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا، اور اگر خدا کا وجود ہے بھی تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملک کا صدر بننے سے روک کر دکھائے۔ میں ہر صورت یہ الیکشن جیتوں گا اور مجھے پریزیڈنٹ بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی، اور اس کا دعویٰ درست ثابت ہوا۔ وہ 1985 میں بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گیا۔ اسے صدارتی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، جو فوجی حکومت کے خاتمے کی علامت تھی۔ ٹینکریڈو نیویس اپنی جیت کے نشے میں مست اللہ کی پکڑ سے بے خبر تھا۔ اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے کچھ گھنٹے پہلے آنتوں کے انتہائی خطرناک اور سنگین قسم کے انفیکشن کا شکار ہوا، اور مسلسل شدید بیمار رہنے کے بعد کامیابی کے 40ویں دن اس کی اچانک موت ہو گئی۔ اسے صدر کی کرسی پر ایک دن بھی بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ سارا غرور و تکبر اور دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کیزوزا۔ کیزوزا برازیل کا سب سے بڑا سنگر اور سانگ رائٹر تھا۔ اسے برازیلین راک میوزک کا سب سے بااثر اور اہم شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں اس کی آواز کے جادو اور لیرکس نے کم عمری میں ہی اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ دولت اور شہرت کے نشے میں چور برازیل کے شہر ریو دی جنیرو میں میوزیکل کنسرٹ کے دوران اللہ کی توہین کرتے ہوئے سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں اڑا کر تکبرانہ لہجے میں کہتا ہے کہ گاڈ دیٹس فار یو، یعنی خدا یہ دھواں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتے ہوئے مزید کہتا ہے، مجھے خدا کی ذات اور اس کے وجود پر بالکل یقین نہیں، میری کامیابیوں میں صرف میرا ہی کمال ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایڈز کی وجہ سے 32 سال کی عمر میں ہی 1990 میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے المناک انجام کو جا پہنچا۔ تھامس اینڈریو۔ برطانوی سمندری جہاز ٹائٹینک کو اپنے دور کا سب سے بڑا، ایڈوانس اور لگژری جہاز تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس عظیم الشان بحری جہاز کا نقشہ تھامس اینڈریو نے تیار کیا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک مسافروں کو لے کر اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا، لیکن اس کے مالک کو معلوم نہ تھا کہ ٹائٹینک کا یہ پہلا سفر سینکڑوں مسافروں کا آخری سفر ثابت ہوگا۔
जहाज़ को इसकी जदीद हिफाजती खसूसियात की वजह से डूबने के काबिल नहीं समझा जाता था। इसीलिए इस जहाज़ के मालिक थॉमस एंड्रयू ने इंतहाई गुरूर व तकब्बुर के साथ अल्लाह को ललकारते हुए कहा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता इस मजबूत और महफूज तरीन जहाज़ को खुदा भी चाहे तो नहीं डुबा सकता। लेकिन इसकी तवक्कुआत के बरअक्स जब टाइटैनिक 2000 से ज़ायद मुसाफिरों और जहाज़ के अमलों से लैस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था, फिर अचानक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर 2 हिस्सों में टूटकर समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया, जिसके नतीजे में 1500 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाया हुई, जिसमें थॉमस एंड्रयू खुद भी हलाक हुआ। अल्लाह को चैलेंज करने वाले इस मुतकब्बिर इंसान का जहाज़ आज भी समंदर की अथाह गहराइयों में दफन है। इतने साल गुजरने के बावजूद अल्लाह से सरकशी करने वालों के लिए इबरत का निशान बना हुआ है और दुनिया को बताता है कि आसमानों, ज़मीन और समंदरों का मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस ज़ात के आगे इंसान कुछ भी नहीं। XXX टेंटेक्शन। 20 साला टेंटेक्शन मशहूर अमेरिकन रैपर, सिंगर और सॉन्ग राइटर था। कम उम्री में ही म्यूज़िक की दुनिया में बहुत नाम कमाया। हज़ारों और लाखों की तादाद में बेपनाह चाहने वाले फैंस की मौजूदगी में कामयाब म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करता। इसी बेतहाशा मकबूलियत, शोहरत व तरक्की ने इसको अल्लाह से बगावत करने पर मजबूर कर दिया और अल्लाह के साथ अपने आप को शरीक ठहराते हुए कहता है कि ठीक 1 साल बाद लोग खुदा की तरह मेरी भी पूजा किया करेंगे और मुझे भी खुदा समझेंगे। आने वाले वक्तों में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करके इतना मशहूर हो जाऊँगा कि लोग मुझे सजदा भी किया करेंगे। फिर पूरे 1 साल बाद 2018 में फ्लोरिडा में लूट मार के दौरान इसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुल्जिमान के मुताबिक इस हमले का मकसद कत्ल नहीं, सिर्फ और सिर्फ डकैती थी। न जाने ये कत्ल कैसे हो गया। आखिरकार इसने अल्लाह के अजाब को खुद ही दावत देकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। इसे लाखों चाहने वालों का सजदा करना तो दूर की बात, वो इसे अपने जहनों से निकाल कर किसी नए की तलाश में लग गए। जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर एक फेमस कैनेडियन सिंगर है जिसने 13 साल की छोटी सी उम्र में ही म्यूज़िकल इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने गानों से बहुत जल्दी आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। इतनी शोहरत के बाद इसके सर पर भी इस्लाम दुश्मनी का भूत सवार हो गया। इसने रशिया में होने वाले एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में एंट्री के वक्त मुसलमान औरतों की तरह स्कार्फ पहना हुआ था। इसने स्कार्फ पहनकर गाने गाए और डांस भी किया। इसे इस्लाम और हिजाब का मजाक उड़ाने की ऐसी सज़ा मिली जब वो एक सुबह सोकर उठा तो इसके चेहरे पर एक तरफ फॉलिज पड़ चुका था, जिससे इसका चेहरा ना तो मूव कर सकता था, ना ही वो बोल सकता था और ना ही अपनी पलकें झपका सकता था, क्योंकि इसके चेहरे पर एक वायरस ने ऐसा अटैक कर दिया था जिससे इसका चेहरा पैरालाइज हो गया। यह अल्लाह की तरफ से उसको एक छोटी सी तंबीह थी कि इस्लाम दुश्मनी से बाज आ जाओ, वरना लोगों के सामने इबरत का निशान बन जाओगे, क्योंकि 28 साल की उम्र में ऐसा केस होना नामुमकिन सी बात है। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, जिसे म्यूज़िक की दुनिया का किंग ऑफ पॉप कहा जाता था, इसने अपने गानों और फुर्तीले डांस की वजह से लाखों और करोड़ों इंसानों के दिलों पर राज किया। माइकल जैक्सन को इंसानी तारीख़ में म्यूज़िक की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता था। जितनी कामयाबियां और शोहरत उसे हासिल थी, आज तक किसी को हासिल ना हो सकी। लोग दीवानावार इसे चाहते थे। अवाम इसे कॉन्सर्ट में देखकर और उसके गाने सुनकर बेहोश हो जाते थे। माइकल जैक्सन ने दावा किया था वो 150 साल तक ज़िंदा रहकर दिखाएगा। इस मकसद के लिए उसने कई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और लोगों से ग्लव्स पहनकर मिलता था ताकि जरासीम से पाक रहे। इसके पास हर वक्त डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती जो हर लम्हा इसका चेकअप करती रहती। यह ऑक्सीजन के ख़ास सिलेंडर में सोता ताकि कोई बीमारी इस तक ना पहुंच सके। इतनी एहतियातों के बावजूद माइकल जैक्सन 39 साल की उम्र में ही चल बसा और इसका दावा खाक बनकर फ़िज़ा में उड़ गया। बेशक हमेशा के लिए कायम रहने वाली सबसे ताकतवर ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, बाकी हम इंसान उसके आगे कुछ भी नहीं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।